डग आउट से इंस्ट्रक्शन नहीं देना है, आप अपनी टीम का उत्साह बढ़ा सकते हैं, चौका लगे सिक्सर लगे। Very strong side to openers on the ground. Diamond of Gorsai, one of the great all-rounder, Suraj Kene with Ketan Mukadam, men from Ketan Mukadam, men from Vele. These two are the openers in first match. Ketan Mukadam given away fantastic performance. Welcome all of you from Bardast Jodi number 1, Tejas Patil and Nilesh Patil, and like Tushar Shilke, Avinash Shilke, Sudarshan Shilke, Naneshwar Shilke, Trimurti Gaikar, तुषार झाला, कल्पेश पाटील, Alpesh Patil, best knowledge in cricket, Shubhat Dhamal, and one of the great experienced commentator Manoj Thakre. आजिम फोन कम करा, बहुत टेंस वाले मैच है, बोल। Cricket now is going to be AB de Villiers. That was a half volley under the eye. Glorious shot. Like a bullet for 4. So Suraj Kene off the mark with 4 and Joy Kumar 4 without loss. Gesuddin. Goes to Kene, another max from. Similar result, another boundary. Shashikant, this is the classical batting. And what a start from Suraj Kene. नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट फलंदाजी आपण पाहतोय, बॅक टू बॅक 2 चौकार आणि तेही कव्हर रिझन मधून. Great shot indeed. Picks on the full himself, given room and firmly driven past the extra cover for 4. अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपली फटकेबाजी पाहिलेली पहिल्याच पापेच्या षटकामध्ये. आणि गोलंदाजाचा जर विचार केला तर गेसुद्दीन शेख याच्या गोलंदाजीवर सूरज केने यांनी चांगल्याचे 2 चौकार मारले आपल्या संघासाठी. Two welcome boundary for Joy Kumar and in dugout Shubhat Thakre enjoying 2 consecutive boundary. The first one was Bilal Sheikh, king of Bhiwandi cricket. निश्चितच चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळते. Terrific start indeed. And Maurice put in tremendous under pressure. Joy needing this type of a start. Gesuddin adjustment in the field now. Now right arm round the wicket. Goes to Kene, try to sweep. Very loud shot for LBW. Very loud shot. Umpire unmoved. Leg by signal. Interesting to see in replay. Try to sweep that ball. अतिशय चांगल्या पद्धतीने चेंडू हाताळला होता, आपण बघू शकता रिप्ले मध्ये गेसुद्दीन याने. पाहू शकता आपल्या रिप्ले मध्ये चांगला चेंडू हाताळला होता, मात्र चांगल्या पद्धतीने चेंडू पंचाचा चांगला निर्णय आपण पाहतोय. निश्चितच 1 धाव मिळेल, एका धावाने संघाची धावसंख्या धावपळ पुढे जाते 13. 13 for no wicket. Joy Kumar playing and big show of Karsan Flore will be held at 16 and 17
January free entry tournament, 12 team, and 5 January is the last date for submit the forms. This time slog sweep. There is the fielder. Yes, he is out. Ketan Mukadam back to the pavilion. अतिशय सुरेख झेला पकडला आपण बघितला पवन केनियाने आणि मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता फलंदाज केतन मुकादम मात्र शून्यावर बाद होते आणि निश्चित त्यांना खेळाडूमध्ये कक्षामध्ये निश्चित त्यांना परतावं लागेल. जयकुमार टेमकर संघ चांगली सुरुवात केली. जर बघितले सूरज केनियाने चौकाराची हॅट्रिक निश्चित आपल्या संघासाठी केलेली. धावसंख्या जर बघितली धावफलकावर 13 धावा. नवीन फलंदाज येतो खेळपट्टीवर करेश. एक मोठा फलंदाज आपण पाहतोय खेळपट्टीवर. पहिले षटक पावलेलं चालू आहे दिसून याचं. धावसंख्या धावफलकावर 13 धावा. पहिले षटक मारायचं गिसुद्दीन शेख याचं. I think so far 13 for the loss of 1 wicket, and finally Yasuddin Sheikh claimed the wicket for his side. Man out Mukadam for duck. Now new batsman in, Walla Bhadwar Karesh Matre. Yasuddin right arm round the wicket. Goes to Suraj Kene, bowler back drive. Very good stop on his follow through, and that marks end of the first over. Good start from Joy Kumar, enjoying here 13 for the loss of 1 wicket. एक ओवर की समाप्ति 13 रन. जॉय कुमार की अच्छी शुरुआत, लेकिन देखना ना भूलिए PC4 फॉर्मेट में करसन फ्लोरे, नरेंद्र चौधरी और उनके सहयोगियों का शो. जॉय कुमार ट्रॉफी 16 और 17 तारीख को टेमगढ़ के ग्राउंड पर, और सबसे बड़ी बात है कि फ्री एंट्री टूर्नामेंट है. 5 तारीख तक आपको फॉर्म सबमिट करना है. 12 टीमों को सिटी क्रिकेट के दाखला दिया जाएगा, और करसन फ्लोरी के शो में खाना मिलेगा, पीना मिलेगा. करसन के शो में सब कुछ मिलेगा. बहरहाल लौट चलते हैं. आज राजू बोगा को देखकर बड़ी खुशी हो रही है उनके फैन फॉलोअर्स को. क्या गेंदबाजी की थी उन्होंने TDPL में, और क्या गेंदबाजी की थी बिग बैश मुंबई में. निश्चितच चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली राजू गोगा याच्याकडनं. आणि मंचावर विनोद केने यांचं सुद्धा इथे आगमन झाले. आपलं सुद्धा या स्पर्धेमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. कारिवली से साहिल पटेल और महेश भोला बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं. दोनों ने दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है. महेश भोला जी आप में इनका परफॉर्मेंस हमें जय तुरे, मैन फ्रॉम केवनी दिवे, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. इस मरतबा खड़े खड़े ड्राइव किया था, बल्ले का मुंह खुला, गेंद गई बैकवर्ड पॉइंट पर. 1 रन बनता हुआ. खाता खोलते हुए वहां पर करेश मात्रे. 14 पे पहुंचा स्कोर जॉय कुमार का. देवेश पाटिल उर्फ बबलू, योगेश भोईर, संदीप पाटिल, साथ ही साथ इताड़े के सरपंच और साथ ही साथ कवाट के सरपंच गौरव जी, ये सभी मौली स्पोर्ट्स के पीछे खड़े हैं. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. स्विच हिट की कोशिश, बहुत बढ़िया गेंद. टिप्पा खाने के बाद नीचे भी रही थी. This is the ideal delivery of any format of cricket, like Test cricket, like ODI cricket, like T20 cricket, and like tennis cricket. जय लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए. बहुत बढ़िया गेंद, यॉक कराने की कोशिश. छोटी बैकलिप से ड्राइव करते हुए लॉन्ग ऑन पे 1 रन स्कोर में आता हुआ. स्कोर 15 पर. आज हमारी ऑफिशियल स्कोरिंग कर रहे हैं मैन फ्रॉम खारडी, बहुत ही मैच्योर्ड और सेंसिबल जयेश तांगड़ी. कल हमारे साथ कल तक रहे थे नैनेश्वर मुकादम.
भिवंडी तालुका, ना कमेंटेटर्स की कमी, ना स्कोरर, ना क्रिकेटर, ना स्पॉन्सर। इस मरतबा बढ़िया गेंद, अंधाधुंध बल्ला चला दिया था। आंख मूंद के शॉट खेलने की कोशिश की थी और कुछ कह दिया सूरज केने ने करिश्मा मात्रे को। ओवर नंबर 2 चलता हुआ, स्कोर है 15 रन। एक विकेट गंवाने के बाद टॉस हार के पहले बल्लेबाजी कर रही है जॉय कुमार। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए जय, ओ बढ़िया गेंद, स्वीप करने की कोशिश और बड़ी विकेट, रन आउट हो गए सूरज केने। दिस इज द प्राइजलेस विकेट। कमेंट्स दे पाहू शकता आपण रिप्ले मध्ये चांगला चेंडू हाताळला होता बाबा जय याने। करेश हा बाहेर येऊन खेळण्याचा निश्चित प्रयत्न केला होता। पाहू शकता आपण रिप्ले मध्ये चांगली गोलंदाजी करतोय जयेश। पूर्णपणे बाहेर येऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता, पण मात्र चोटी धाव घेण्याचा प्रयत्न होता सूरज केने याचा। आपण पाहू शकता रिप्ले मध्ये बहुत बड़ी विकेट, सूरज केने रन आउट होके आ रहे हैं। जाते हैं जय फैजान के लिए। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, आते ही हुक किया, कोई खिलाड़ी नहीं है, पीछे से आप जाकर पहुंचे खिलाड़ी। एक रन, हालांकि बल्ले के ऊपर लगी थी, बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए थे। एक रन से 16 पे पहुंचा स्कोर। 2 विकेटों के नुकसान पे 2 ओवर की समाप्ति की। आपण पाहू शकता ती माऊली स्पोर्ट संघाची लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचे। धावसंख्या जर बघितली धावफलकावर 16 धावा 2 षटकार समाप्तीनंतर। अनिकेत मात्रे ने खारगांव से माउली स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। समय रहेगा तो हम आपके मैसेजेस जरूर पढ़ेंगे, आपका प्यार है। मैच बहुत ही कट टू कट हो और मैच पे फोकस करना हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। धीरज को मोर्चे पे लगाया गया है, समय में कोऑपरेट करें प्लीज। आज 7 मैचेस खिलाने हैं और पोगांव की शो की चर्चा पिछले 2 दिन से सारे टेनिस क्रिकेट में चल रही है। इसका क्रेडिट जाता है भाइयों की जोड़ी तेजस पाटिल, नीलेश पाटिल और भाइयों की चौकड़ी शिल्के परिवार और गायकर परिवार। इस मरतबा दूर से खेले थे और आउट हो गए फैजान, जाल में फंस गए। अगेंस्ट द स्विंग खेला था, कोई गलती नहीं की बिलाल शेख ने। एक और झटका लगता हुआ सस्ते में आउट हो गए फैजान। धीरज की गेंद कटकर बाहर की जानिब निकल रही थी, अगेंस्ट द स्विंग खेला था, स्लॉग स्वीप करना चाहते थे। दिस इज नॉट अ राइट चॉइस शशिकांत फ्रॉम बैट्समैन फैजान। अतिशय सुरेख चेंडू हाताळला होता, मात्र अतिशय चतुर बिलाल याने चांगला असा झेल पकडला होता। पहिले चेंडू चांगली सफलता मिळते धीरज याला। गेंदबाज धीरज, धीरज जो मैन फ्रॉम वडू नवगढ़, नए बैट्समैन कोलीली से बिलोंग करते हैं।
और तालुका क्रिकेट में 6 गेंदों में 6 चौके लेट राजीव गांधी ट्रॉफी 2016 में लगाए थे वैभव पाटिल बल्लेबाजी को आए। वैभव पाटिल ने पिछले सीजन में एक अर्धशतक भी जड़ा था। सूरज ने अपना विकेट जो फेंक दिया वो काफी खल सकता है जय कुमार। स्ट्राइक ला देतो मात्र वैभव पाटील। इस मरतबा बहुत ही करारा ड्राइव, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ, बढ़िया फील्डिंग, 1 रन। देखिए शशिकांत जूनियर खिलाड़ी जब से आए एक नया जोश आया और पूरी स्पर्धा उठा के देखिए जूनियर खिलाड़ियों ने सीनियर से अच्छा परफॉर्म किया। निश्चित सर जर बघितलं तर ज्यावेळेस पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये फलंदाजी करायला येतात ते सुद्धा चांगली करतात, गोलंदाजी जेव्हा वेळेला दिली जाते त्यावेळेला गोलंदाजी सुद्धा ते चांगली करतात। मिक्की हमारे दाईं ओर टॉस बॉक्स में जो लगान की तरह बल्ला लेकर भागते हैं। स्कोर है इस वक्त 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पे, 17 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अगले 2 टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है टॉस बॉक्स में। राइट आर्म राउंड विकेट, बोल्ड और पावरफुल चाबुक शॉट, छोटी गेंद और बड़ी नसीहत गणेश मात्रे की। एक अच्छा टोटल हम नहीं कहेंगे जय कुमार का। निश्चित जयदुर्गा बादवड, जयदुर्गा बी बादवड संघाचा संघनायक आणि विशाखा इंटरवाजेस कुक्षी संघाचा संघनायक आपण नाणेफेकीसाठी सज्ज राहायचंय। पुढला चेंडू राइट आर्म राउंड विकेट, बढ़िया वापसी, यॉर्कर लेन की गेंद, नो बॉल लेकिन खुद के निकाला था, गेंद बहुत अच्छी थी, फ्री डालता हुआ 1 रन स्कोर में 24 रन। आने वाले बैट्समैन में बुम बुम सुभाष ठाकरे काफी फॉर्म में चल रहे थे पिछले सीजन में। किशन मात्रे हैं जो कि पिंच हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। राइट आर्म राउंड विकेट, फुल टॉस गेंद, टर्न कर दिया ऑन साइड में, 1 रन बनता हुआ स्कोर में 25 पे पहुंचा है स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पे, 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। कशौली के दीपक भोईर साहब हमसे जुड़ चुके हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। निवेदन है कि आपको हमारे मंच पे आना है। जीटीसी बिग बॉस ऑफ टेलीकास्ट दुनिया का बिग बॉस, सुंदर टेलीकास्ट। फुल टॉस गेंद, एलिवेशन नहीं है, ज्यादा चढ़ गई बल्ले पर, खेलना चाहते थे मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, गेंद चली गई लॉन्ग ऑन पे। इसे कहते हैं पूना बुल्डाना शॉट, जाना चाहते थे पूना, पहुंच गए बुल्डाना। 1 रन से 26 पे पहुंचा स्कोर। कभी कभी क्या होता है शशिकांत, फुल टॉस गेंद को आप ज्यादा जोर से मारना चाहते हैं, करता आला मात्र ते फलंदाजाला निश्चित 1 धाव मिळते। एका धावाने संघ धाव संख्या धाव फलकावर 26 धावा। राइट आर्म राउंड विकेट, उड़ाया, 6 रन, बहुत दूर गई है गेंद, मैक्सिमम बिग 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 फ्रॉम करेश। षटकार पाहायला मिळतोय करेश मात्रेच्या बॅट मधून। धाव संख्या बघितली धाव फलकावर सिद्धी 22 से 32 धावा, 32 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस मैच की विजेता टीम को आज शाम आखिरी मैच खेलना है। नहीं और एक होगा ना उसके, ये तो देखना है कि कब खेलना है। स्कोर खेलने लगा। ओवर समाप्त होते हुए 3 रन बने। कुमार कितने का टारगेट देके एंजॉय करती है, आइए सुनते हैं एक ऐसी आवाज जो पिछले 3 दिन से भिवंडी तालुका के दर्शकों के कानों में और दिलों में बस गई है, शशिकांत के ने। सर चांगली सुरुवात पाहायला मिळते आपल्याला जयकुमार टेमगर संघाकडनं। 3 षटकाची समाप्ती, धाव संख्या धाव फलकावर बघितली तर 32 धावा। चौथं षटक घेऊन येते अतिशय असा नावाचा गोलंदाज साकिब।
लेफ्ट गोलंदाज सामोर जातो तो फलंदाज वैभव हेलिकॉप्टर शॉट खेळण्याचा प्रयत्न होता, निश्चितच एक धाव मिळते. आणि दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, चांगला थ्रो पाहायला मिळतोय. निश्चित 2 धावा करतो पूर्ण फलंदाज. या 2 धावांनी संघाची धाव संख्या जर बघितली 10 फलकावर 34 धावा रनिंग पाहायला मिळाला 2 खेळाडूंच्या दरम्यान मध्ये. वैभव पाटील, गणेश म्हात्रेचे बॅट मधून आपण 2 षटकार बघितले. वैभव पाटील सुद्धा चांगली फलंदाजी करतो, चांगला सहकार्य करतोय गणेश म्हात्रे याला. धाव संख्या 10 फलकावर 34 धावा, 34 षटक मार्गाचं साकीब याचं. साठवलेले चेंडू स्वतः गोलंदाज येतोय आणि झेल सुटतंय, जीवनदान मिळतंय. मात्र वैभव पाटीलला 1 धाव घेण्यापासून रोखू शकत नाही. एका धावाने संघाची धाव संख्या जर बघितली 10 फलकावर 35 धावा, कुठेतरी मागे ठरू शकते. तर वैभव सुद्धा चांगला फलंदाज आहे, चांगली साथ देतोय करिश म्हात्रे याला. करिश म्हात्रे सुद्धा जर विचार केला तर आतापर्यंत 2 षटकार पाहायला मिळाले प्रेक्षकांना. अगली 2 टीमों को टॉस के लिए बोला एकदम स्ट्रिक्टली. जय दुर्गा बादवड बी संघाचा संघनायक व विशाखा एंटरप्राइज संघाचा संघनायक. सुरेख चेंडू, फुलटा चेंडू होता 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधून. एका टप्प्याने चेंडू जाते सीमा पार, चौकार. This is the great hit from wall of Bhadwad. Plenty of power behind the stroke. Tremendous timing, 4 runs. शेवटचा आपण कॉल देतोय. पुढचा जो सामना असेल जय दुर्गा बी भादवड संघाचा संघनायक आणि विशाखा एंटरप्राइजेस कुक्षे संघाचा संघनायक. आपल्याला शेवटचा कॉल, कृपया आपण टॉस बॉक्स मध्ये येऊन बसायचं आहे, आपल्याला विनंती. शेवटच्या दिशेने जात आहे चेंडू, सीमा पार, हा षटकार. पहाड़ियों से गिरता हुआ झरना, समंदर से उठती हुई लहरें, जिस तरह आंखों में रच बस जाती है, उस तरह ये शॉट रच बस गए. हरीश भुईरवल यांच्याकडे शुभेच्छा येतात, धन्यवाद. काय फलंदाजी करतोय बघितलं तर करिश म्हात्रे. 3 षटकार 1 चौकार, चांगली फलंदाजी आतापर्यंत 24 या धाव संख्येवर खेळतोय. ज्या फलंदाजी अपेक्षा होती संघाच्या संघनायकाला त्या पद्धतीने आपण पाहतोय. करिश म्हात्रे कुठेतरी थांबावं लागेल. मात्र करिश म्हात्रे जर विचार केला तर चांगला गोलंदाज साकीब खान याच्यावर त्याने सुरुवात केली. 1 चौकार 1 षटकार पाहतोय. धाव संख्या 10 फलकावर 45 धावा. पुढला चेंडू करेसाठी, पुन्हा बाहेरून टोलला चेंडू, चेंडूला दिशा दिली, पुन्हा त्याच दिशेने एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून षटकार. देखिए करेश म्हात्रे अगर एक बार रंग में आए तो शॉट्स के सारे रंग उनके बल्ले से बिखर जाते हैं. क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं. और साकिब खान जैसे गेंदबाज की उन्होंने खबर ली है इस ओवर में. निश्चित जर बघितलं सिद्धे बाबे सर चांगला गोलंदाज आहेत मावळ स्पोर्ट संघाचा, मग त्याच्यावर चांगली त्यांनी सुरुवात केली. मात्र ती करिश म्हात्रे याने फक्त गेसून बघतच राहिले चेंडू सीमापर जापर्यंत. आपको पता है कि इंग्लिश में एक कहावत है, हार्ड थिंग इज ब्रोकन अर्लियर. सख्त चीजें जल्दी टूटती है, सिर्फ फर्क है कि चोट सही जगह लगना चाहिए, और जब लोहा गर्म हो तो ही हथौड़ा चलाया जाता है. निश्चित जर विचार केला तर करिश म्हात्रेची बॅट जर बघितली पूर्णपणे गरम झालेली आहे, कारण त्यांनी चांगली सुरुवात केली आहे. विकी संघनायक आलेला आहे जय दुर्गा बी भादोड संघाचा संघनायक. आपण सुद्धा कव्हर 51 धावा होतात आणि 4थं षटक साकीब मागरा ठरतोय. ज्या गोलंदाजाकडनं सिद्धी बाबे सर ज्या अपेक्षा होती संघाच्या संघनायकाला, ती कुठेतरी अपेक्षा भंग करतोय गोलंदाज साकीब. बिल्कुल. अब ये जो इस सीजन का BC4 का क्रिकेट है, ये अब घोड़ों की लड़ाई नहीं है, ये शेरों की लड़ाई होगी. हर टीम बहुत अच्छी तैयारी के साथ है, हर टीम बहुत ही कंप्लीट नजर आ रही है. और मेरा अपना मानना है कि इस सीजन में हम आकलन नहीं कर सकते कि कौन बाजी मार जाएगा. निश्चित जर विचार केला तर दोन्ही संघामध्ये ज्युनियर आणि सिनियर आपल्याला खेळाडू पाहायला मिळतात. आणि त्याच्यामध्ये अजून एक नियम, पहिले जे 2 पॉवर प्लेचे षटकात एक सिनियर आणि एक ज्युनियर अशी गोलंदाजी करणार. पुढला चेंडू
सुरेख चेंडू ब्लॉक मध्ये टाकलेला चेंडू होता. पंचांकडे दाद मागते, पंचाने दाद फेटाळून लावले, पण एक धाव मात्र निश्चित मिळू शकते. स्विंगिंग यॉर्कर था और अंपायर ने देखा कि बल्ले की जड़ को गेंद लगी थी और यॉर्कर को बचाने का यही एक तरीका रहता है. निश्चित जर विचार केला तर 4 षटकाची समाप्ती, संघाची धावसंख्या जर बघितली आपण धावफलकावर 52 धावा. चांगली सुरुवात आपण पाहू शकतो. सिद्धी बाबीचा जर विचार केला तर 13च्या सरासरीने आतापर्यंत धावसंख्या जमा केली आहे. यस, 20 रन दिए साकिब खान ने, काफी महंगे साबित हुए. अब डेथ ओवर में देखना है करिश मात्रे की निगाहें जम गई और 30 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और वैभव पाटिल ने 5 रन बनाए. विचार केला तर ज्या गोलंदाजाकडनं भरपूर अपेक्षा होत्या तोच गोलंदाज जर विचार केला तर या षटकामध्ये 20 धावा खर्च केला, कुठेतरी महागडा ठरला. पाहूया आता कोण येते गोलंदाजीसाठी. पवन केने निश्चितच येतोय. हेलो बोल एवन पवन को बुलाया गया है, मरता क्या ना करता. कुठं हालांकि हम मौली स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी देखते हैं तो बोल रहे हैं उनके ना? पास भी एक 7 हाँ, स्पेलिस्ट ठीक है. बैट्समैन है जो कभी भी टूट पड़ सकते हैं गेंदबाजी पे. रॉक ऑफ टेमगर, श्याम चौधरी है, गैसुद्दीन शेख है, बिलाल है, पवन है. बहुत लंबा बैटिंग लाइनअप है मौली के पास. संघाचे प्रोप्रायटर जर विचार केला तर करसम फुलोरे साहेब आपल्याला विनंती असेल आपण कृपया मंचावर येऊन बसायचं. आपलं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. जॉय कुमार संघाचे करते धरते करसन फुलोरे साहेब आपल्याला विनंती आहे कृपया आपण मंचावर येऊन बसायचंय. निश्चितच पवन केने येते संघाकडनं 5वं षटक घेऊन. पाहूया कुठल्या पद्धतीने गोलंदाजी करते आणि पवन केनेसाठी सुद्धा शुभेच्छा येतात. विनोद केने, हनुमान तसेच उमेश तारे आणि उमेश गुलवी यांच्याकडे येतात. धन्यवाद. करिश ऑन फायर नाउ. आणि अतिशय सुरेख चेंडू आपण पाहिला. पवन याने हाताळलेला चेंडू आपण पाहू शकता रिप्ले मध्ये कुठल्या पद्धतीने चेंडू हाताळला होता आणि करिश मात्र बाहेर येऊन खेळण्याचा प्रयत्न आणि ट्रिपल अजित सुरेख गोलंदाजी पवन याच्या गोलंदाजीवर. नक्कीच पवन याचा A1 ना चेंडू आपण पाहतोय आणि वॉल ऑफ भांदवड इथे मात्र ढासळताना करिश मात्रे बॅक टू पॅव्हेलियन. निश्चित जर बघितलं तर सुभाष धुमाळ सर चांगली गोलंदाजी केली. पहिल्या चेंडूवर करिश मात्रे ज्याने चांगली दमदार फलंदाजी केली होती आपल्या संघासाठी. जर विचार केला तर 31 धावा केल्या, पण मात्र पवन याने कुठेतरी त्यांना थांबवले. पहिल्या चेंडूवर त्यांना ट्रिपल अजित केलंय. आता मात्र बुम बुम सुभाष ठाकरे फलंदाजीवर. एक चांगला बॅटल आपल्याला पाहायला मिळेल. ज्या पद्धतीने करिश मात्रे होता असं वाटत होतं चांगला एक बॅटल होता, मात्र पवन याने पहिल्या चेंडूवर करिश मात्रे यांना पॅव्हलियनमध्ये पाठवलेलं आहे. नवीन फलंदाजी मात्र तो सुभाष ठाकरे. अतिशय अशी चांगली लढत दोन संघांमध्ये पाहायला मिळते. माऊली स्पोर्ट वर्सेस जॉय कुमार या दोन संघादरम्यान. कुठला चेंडू पवन केन्याचं. शुभेच्छा सुद्धा भरपूर येतात पवनसाठी, पण सर्वांचे आम्ही काय नाव घेऊ शकत नाही तर क्षमा असावी. कुठला चेंडू पवन केन्याचा सामोर जातो तो सुभाष ठाकरे. पवन केने डावखुरी गोलंदाज. कुठला चेंडू सुभाषसाठी. सुरेख चेंडू टप्पा पडल्यानंतर यशच्या हातामध्ये निर्धाव जातोय. कुठल्या प्रकारे धावण्यात 2 चेंडू टाकून झाल्यात. सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते. जर विचार केला तर 4 षटकामध्ये चांगली सुरुवात केली होती माऊल जॉय कुमार संघाने. 52 धावा जमा केल्या तर 13ची सरासरी काढली ती. पुढला चेंडू पवण्याचा. सुरेख असा टोल्या चेंडू. चेंडू हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक येत आहे झेल खाली आणि झेल सुटतंय. जीवनदान मिळतंय. हे कुठेतरी मागं ठरू शकतंय. मी तर म्हणू शकतो सुभाष ठाकरेचं झेल सोडलं हे कुठेतरी मागणं पडेल, कारण एक मोठे फटके मारण्याची क्षमता असलेला फलंदाज आपण बघतो सुभाष धुमाल आणि सुभाष ठाकरे चांगली फलंदाजी करतोय. नक्कीच पूर्णपणे आपल्या मताशी सहमत आहे आणि स्लॉग ओव्हर मध्ये नक्कीच हे कुठेतरी महाग ठरू शकेल क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला. जर बघितलं असतं तर सुभाष ठाकरेचा झेल जर घेतला असता तर कुठेतरी हा संघ अडचणीमध्ये आला असता. जयकुमार संघ. पुढला चेंडू सामोरे जातो तो वैभव. सुरेखा साठवले चेंडू कव्हर पॉईंटच्या दिशेने जाते. तितके चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. एक धावणीची पूर्ण दुसरे धावेचा प्रयत्न मात्र थांबावं लागेल आणि मात्र एक धाव होती तर दुसरी धाव सुद्धा पूर्ण होते. तिसरे धावेचा प्रयत्न होते का बघायचा आहे. 2 धावा मिळतील. या 2 धावाने संघाची धाव संख्या बघितली धावफलकावर 55 धावा. 5वे षटक पाऊन केने. आता चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. मोठे फटके खेळून देत नाही फलंदाजांना. जर विचार केले तर 2 चांगले फलंदाज
आपण पाहतो वैभव पाटील सुभाष ठाकरे खेळपट्टीवर सज्ज. जर विचार केला तर आपण पाहू शकता जॉयकुमार संघ निश्चित पाहत असेल का 70+ आपल्या धावा जमा करायला लागतील, कारण समोरच्या संघामध्ये सुद्धा चांगले फलंदाज आपण पाहतोय. बिलाल शेख, जेसन शेख, पवन केने चांगले आपण फलंदाज पाहतोय. पुढला चेंडू, मोठा फटका, चेंडू हवेमध्ये, चेंडू सीमा पार होते का बघायचा आहे आणि चेंडू जाते मात्र मिड विकेटच्या वरून षटकार. आणि या 6 धावाने संघाची धावसंख्या पुढे जाते ती 61 वर. आता मात्र सुरुवात केली ती वैभव पाटीलने, कुठेतरी शांत होता. ज्या वेळेस करेश मात्र पॅवलेमध्ये परतला तशीच सुरुवात पाहायला मिळते मात्र वैभव कडनं. पुढला चेंडू बाहेर मारण्याचा प्रयत्न, कव्हरच्या दिशेने मात्र पंचांचा इशारा येतोय. षटक समाप्त. चांगली गोलंदाजी म्हणताय, जर एक मोठा फटका जर गेला असला आपल्या गोलंदाजी पोहण्याच्या, तर धावा जर विचार केला तर आतापर्यंत 9 धावा खर्च केल्यात. चांगली गोलंदाजी, ज्या गोलंदाजाकडनं अपेक्षा होती. साकीब हा थोडा मागला ठरला. सुभाष धुमाळ सर, तुम्हाला काय बोलायचं याच्याबद्दल? नक्कीच जय तुरे आणि पवन केने या दोन गोलंदाजांनी अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी केलेली आहे. आणि कुठेतरी असं वाटलं होतं की धावा होत आहेत, जॉय कुमार भरपूर एन्जॉय करतोय, मात्र या षटकामध्ये धावसंख्येला ब्रेक दिलेला आहे पवन केने यांनी. निश्चितच ही स्पर्धेचा 3रा दिवस. आपण पाहतोय स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृती चषक 2020 आगरी राजा प्रतिष्ठान पोगाव आयोजित या स्पर्धेचे जर विचार केला तर तेजस पाटील साहेब, तसेच निलेश पाटील साहेब, तसेच जय हनुमान पोगाव तो जो संघ आहे त्यांचा चांगलासा सहकार्य आपण पाहतोय. दरम्यान ज्युनियर राहुल केने गोरसे यांच्याकडून A1 पवनसाठी हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. पुन्हा गोलंदाजी मार्गावर साकीब. एक चेंडू, निश्चितच पंचांचा इशारा काय येत बघाचा. व्हाईटचा डाव्या एसटीचा चेंडू, अतिरिक्त 1 धाव मिळेल. अतिरिक्त 1 धावेने संघाची धावसंख्या पुढे जाते ती म्हणजे 62 वर. जर विचार केला तर आपण 4थ्या षटकामध्ये ज्यावेळेस साकीब यांनी गोलंदाजी हाताळली, थोडा मागला ठरला. आता कुठेतरी कमबॅक करावं लागेल साकीब याला. पुढला चेंडू, सुभाष ठाकरे रिव्हर्स मारण्याचा प्रयत्न, मात्र 1 धाव मिळेल. 1 धावावर समाधान मानावं लागेल. या 1 धाव्याने संघाची धावसंख्या पुढे जाते ती मात्र 63 वर. अतिशय चांगला सामना प्रेक्षकांना आता सुद्धा पाहायला मिळेल. सकाळच्या सत्रामध्ये चांगली फलंदाजी केली पॉइंट भिवंडी संघाने आणि मोठा संघ धने शिवण कुक्षी संघाला त्यांनी निश्चित पराभूत केलं. तर पुढला चेंडू, मोठा पटका खेळण्याचा प्रयत्न, पवन केने चेंडू जवळ आहे. तितकं चांगलं क्षेत्रक्षम पाहायला मिळतं असं वाटत होतं. चेंडू हातातून निसटल्यानंतर चौकार होईल का काय, पण मात्र निश्चित 1 धाव मिळते. 1 धाव्याने संघाची धावसंख्या पुढे जाते ते म्हणजे 64 वर. शेवटचं षटक, साकीब सामोर जातो तो सुभाष ठाकरे. बाहेर येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडूला दिशा दिली, चेंडू जात आहे स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. षटकार. या 6 धावाने संघाची धावसंख्या पुढे जाते 70 वर. पाहू शकता आपण रिप्ले मध्ये काय फटका केला सुभाष ठाकरे. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने 6 धावा मिळतील. या 6 धावाने संघाची धावसंख्या होते ती 70 धावा. या 70 धावा पाहतोय. शेवटचं षटक मार्गस्थ आहे साकीब खान. मला तर वाटतं पहिल्या षटकामध्ये सुद्धा मागरा ठरला होता. आता सुद्धा चांगल्या गोलंदाजाला त्यांनी चांगले समाचार घेत आहे सुभाष ठाकरे. पुढला चेंडू साकीब. अजूनही या षटकात काही चेंडू शेष. आपण मगाशी बघितला जो पहिला सामना झाला होता धनेशिवण कुक्षी संघाने 80 धावा जमा केल्या, तर मात्र पॉइंट भिवंडी संघाने 5 षटकामध्ये पूर्ण केल्या होत्या. त्या पद्धतीने आता जर बघितलं तर जॉयकुमार संघ सुद्धा चांगली फलंदाजी करतोय. आतापर्यंत धाव फलकावर 70 धावा केल्यात. पुढला चेंडू सामोर जातो सुभाष ठाकरे. पंचांचा डेडबॉलचा इशारा येतोय. कुठेतरी पवन केने थांबवलं होतं साकीब याला. पुढला चेंडू, साकीब सामोर जातो तो सुभाष ठाकरे. सुरेख असा टोले चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने जात आहे. चेंडू सीमा पार, चौकार. जर बघितलं चेंडू जर आपण बघितला टप्पा पडल्यानंतर बाहेरच्या दिशेने येते आणि बाहेरच्या दिशेने चेंडूला
टोलेला जाते एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने हा चौकार येतोय. कोर्टच्या दिशेने एक क्षेत्रक्षक होता, लॉंग ऑफला क्षेत्रक्षक होता, पण मात्र त्यांच्या मधून चेंडूला दिशा दिली होती. सुरेख फटकेबाजी सुभाष ठाकरे याच्याकडनं. पुढला चेंडू साकीब खानेचा. चांगलासा टोले चेंडू बॅटची कट घेऊन जाते. चेंडू जोपर्यंत फिल्ड होते एक धाव मिळते. एका धावावर समाधान मानावं लागते. एका धावाने संघाची धाव संख्या पुढे जाते, ती म्हणजे 75 धावा. शेवटच्या षटकातील शेवटचा चेंडू सामोर जाते तो वैभव. हा निर्णायक चेंडू असेल दोन्ही संघासाठी. सुरेखाचा टोले चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने जाते. चेंडू सीमा पार एका टप्प्याने चौकार. धाव संख्या होते ती मात्र 79 धावा. आता मात्र आव्हान ठेवले ते मात्र जिंकण्यासाठी 80 धावांचं. जर बघितलं तर चांगली फलंदाजी केली ती म्हणजे जयकुमार संघाने. यापुढील नाणेफेकीसाठी सज्ज राहायचंय. दोन्ही संघाचे संघनायक जय दुर्गा बी भादोड आणि विशाखा एंटरप्राइजेस कुक्षे या दोन संघाचे संघनायक. या विनंती असेल संजू दादा म्हात्रे आपण या तसेच अरुण पाटील साहेब आपण नाणेफेकीसाठी यायचंय. दोघांना विनंती असेल आपण कृपया टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय. 81 चालू है. विकी म्हात्रे वेलकम. आविष पाटील टेमकर विकी म्हात्रे हवे दिवे दोन्ही संघाचे संघनायक येथे आलेले आहेत. विशाखा एंटरप्राइजेस संघ नाणेफेकीसाठी आलेले आहेत. संजूदादा म्हात्रे तसेच अरुण पाटील साहेब आपल्याला विनंती असेल. दोन संघादरम्यान नाणेफेक येत आहे. कॉल करताय जय दुर्गा बी भातवड संघाचा कर्णधार. निश्चितच नाणेफेकी जिंकली मात्र ती विशाखा स्पोर्ट कुक्ष संघाला. विनंती असेल पाहून आपण कृपया मंचावर बसून घ्यायचंय. धन्यवाद. अभी बराबर बोल रहा हूँ कि नहीं? विशाखा एंटरप्राइजेस कुक्ष संघ. विकी मात्र नाणेफेकी जिंकल्यानंतर आपला निर्णय काय असणार आहे? साथ में जय वेलकम. क्षेत्ररक्षण घेण्याचं कारण बोला ना तू मेरा चेस होत आहेत. आता आमची टीम 80 रन चेस झाली, त्याच्यामुळे आम्ही क्षेत्ररक्षण जय तांगडी ऑफिशियल असा कुठला गोलंदाज आहे का त्याच्याकडनं भरपूर अपेक्षा असेल चांगली गोलंदाजी कर, कारण समोरचा जो संघ आहे मैच भादवड चांगले फलंदाज आहेत, तर असा कुठला गोलंदाज त्यांना थांबवू शकेल? गोलंदाज तर सगळ्यात चांगले आहेत, पण मी कधीच नाव कोणाचं गोलंदाज घेत नाही, कारण प्रेशराईज करणं चांगलं नसतं. निश्चितच नाणेफेकी जिंकले कुठेतरी त्यांना थांबवण्याचा तुमचा प्रयत्न निश्चित असेल. क्षेत्ररक्षण घेतलेलं आहे आणि विचार केला तर फलंदाजासाठी आमंत्रण केले मात्र ते जय दुर्गा बी भादवड संघाला प्रथम फलंदाजी करायची आहे. किती धावांपर्यंत आपलं आव्हान असेल समोरच्या संघाला? चांगली फलंदाजी करून जास्तीत जास्त धावा जोडण्याचा प्रयत्न करा. असा कुठला तरी एक असा ज्युनियर तुमचा खेळाडू जो असेल तो ओपनिंग निश्चित कर, त्याच्याकडनं काय अपेक्षा, असा कुठला फलंदाज आहे? टीम स्ट्रॅटेजी निश्चितच नाणेफेकी जिंकली मात्र ती कुक्ष संघाने आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आणि आमंत्रण केले मात्र ते जयदुर्गा बी भादोड संघाला. आणि या टॉस पासून न्यूज येते क्षेत्ररक्षण स्वीकारले ते विशाखा एंटरप्राइजेस कुक्ष संघाने आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रण केले ते जयदुर्गा बी भादोड संघाला. ओव्हर टू कॉमेंट बॉक्स सिद्धी बाबी सर. बहुत धन्यवाद शशिकांत केने. So back to cricket now. 80 is the total in front of Mauli Sport. Huge total made by Karsan Fulore FM team, Joy Kumar and Karsan Fulore one man show with us. Welcome with right hand Narendra Chaudhary. Today's very good sunglasses pouring. क्या नाम है इसका? भाऊ गायकर तुषार गायकर Tushar Gaikar wearing a beautiful sunglasses today with our commentator Manoj Thakre.
Karsan Fulore with us. The free entry tournament. Last date for form submit 5 January. 12 teams participate in free entry tournament with free lunch and breakfast. क्या बात है मैं अभी तो बीपीएल में भी बोलूंगा ना, बहुत टाइम है ना, जब तक तेरा तो एकदम धमाल हो जाए. It's going to be Kumar, man from Bhavale, Mutwal. Vivek Patil's village, Mutwal, the sponsor of Chamindra team, Vicky Chamindra. Sun shining brightly. Let's begin. Play on now. And Bilal Sheikh, lot of responsibility on Bilal Sheikh's shoulder. He is the very dangerous player in initial overs. Kumar. Wicket. रात्रीपासून तयारी केली पाहिजे. Goes to Bilal Sheikh, tucking on the onside. Fielder founds the ball in deep. Vaibhav Patil is there with the stroke. Bilal Sheikh off the mark with single. One without loss. Mauli Sport chasing a target of 80, and with me the computer commentator Shubha Dhumal joining in commentary. Thanks, sir. Kumar, different bowling action, not a very high back arm action, short back arm action. Facing him batsman Vivek. Here we go. Goes to Vivek, this time chopped away over the infield through the cover point boundary for 4. Delightful shot. नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय फलंदाज विवेक याच्या बॅट मधून. हे रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकता कशा प्रकारे फटका केला होता विवेक याने. Great shot indeed. Chopped away. Flashy choppy stroke. Just over the covers. Pressing all the way to the boundary for 4. So Vivek off the mark with 4 and 5 for no wicket. Kumar. Ball this time. Punch. Over the infield. Another boundary. Short wide and punished. नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. पंच केला होता अगदी इनफिल्डच्या वरून कुठली संधी नव्हती. शतरक्षक बनले होते प्रेक्षक. आणि रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकता चेंडू गेलो का सीमा पारा बॅक टू बॅक का दुसऱ्या चौकारासाठी. And I think the junior showing a high quality class in this tournament. नक्कीच ज्युनियर क्रिकेटपटूने अतिशय उत्कृष्ट प्रदर्शन या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये केलेलं आहे. आणि पुन्हा एकदा एक ज्युनियर सितार आपण पाहतोय विवेकच्या रूपाने. Kadesh Matre, Subhash Thakre having a word with Kumar to welcome boundary, and Mauli Sport 9 without loss. Next match, Pandurang Dharma Patil and Vishwas Patil fam team. Vishaka Sports won the toss, selected field first. Invite Madan Bua Prabhudas Naik fam team. Jay Durga B bat first. Kumar. This time batsman uses feet and Kumar ball away from the off stump. Ball in Dusra Molla. White signal from umpire. His score is 10 without loss. Kumar. Ball this time is in the air. Man under it. No. Finally. Oh, this is the poor fielding. Ball is ricochets to the boundary for 4. And this is the third boundary hat-trick in late Appanana Smurti. First one was Bilal Sheikh. Second was Umar Khan. Suraj Kene. And third is Vivek. Positive reply from Mauli Sport, 14 without loss. This is the full runs of pitch. This time played slightly awkwardly. Control short and pull. Vaibhav Patil finds the ball in deep. Enough time batsman gets one.
score was up to 15 without loss. गजा नहीं तो मजा नहीं. गजा आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है. यसुद्दीन आपको याद कर रहे हैं. This time a lovely looking drive, but equally stopped from the fielder. Batsman looking for a run finally changed their mind. That marks end of the first over. Positive reply, 15 without loss. नक्कीच पॉझिटिव्ह रिप्लाय आपल्याला पाहायला मिळते, कारण या इनिंगला सुरुवात होण्याअगोदर 13 बरोबर 3-3ची सरासरी आवश्यक होती. आणि आपण पाहतो पीयूएनच्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ती 15 धावा. एक ओवर की समाप्ति 15 रन. बचे हुए 5 ओवर में जयेश तांगड़ी बता रहे कि 65 रन चाहिए. जो आस्किंग रन रेट है वो 13 पर चलता हुआ. नक्कीच हे इक्वेशन आपण पाहू शकता. 13 चेंडूने 65 धावांची आवश्यकता आहे. पीयूएनचं पहिलं षटक संपलेलं आहे. पीयूएनचं पहिलं षटक घातलं होतं कुमार याने. जय पाटिल ने गुंदोली से मौली स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है. खेल की शुरुआत होती हुई मरता क्या ना करता बॉन्डर ऑफ भिवंडी क्रिकेट राजू बोगा को मोर्चे पे लगाया गया है. हालांकि राजू बोगा ने टीडीपीएल और बिग बैश मुंबई में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन ये सिटी क्रिकेट है. सिटी क्रिकेट इज द बेस्ट एंड दिस इज द रियल टेस्ट. अगदी बरोबर, कारण सिटी क्रिकेटमध्ये एस असणार आहे. राजू बोगा नक्कीच भरपूर वर्षानंतर सिटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण करतोय. राजू बोगा लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. सामना करेंगे बैट्समैन विवेक. फील्ड की जमावट दूसरे मैंडेटरी पावर प्ले में शॉर्ट थर्मेन पॉइंट कवर, जबकि एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग अंपायर की बगल में है, 1 मिनट ऑफ पे. 3 खिलाड़ी बाउंड्री पे पहरेदार के रूप में. डीप एक्स्ट्रा कवर, वाइड लॉन्ग ऑन और स्ट्रेटिश ऑर्थोडॉक मिड विकेट. राजू बोगा लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए विवेक के लिए. बोगा पहली गेंद स्वीप करने की कोशिश, सवाल पूछा वहां पर और आउट. एलबीडब्ल्यू. नक्कीच बॉर्डर ऑफ भिवंडी आपण पाहतोय. राजू बोगा आणि आले सफलता मिळवून दिलेली आहे. बीपीएल ऑप्शन मध्ये नक्कीच मी आयडेंटिफाय देताना या गोलंदाजाचा उल्लेख केला होता की जब आते गेंदबाजी को राजू बोगा तो बल्लेबाज सोचते आप क्या होगा. और क्या हुआ आपने देखा. पहली गेंद साइड आर्म स्विंगिंग यॉर्कर थी. बैट के स्वीप करना चाहते थे. पहला झटका लगता हुआ यहां पर आउट हो गया है विवेक. 15 रन 1 विकेट गंवाने के बाद नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे. रॉक ऑफ टेमगर, टेमगर की चट्टान श्याम चौधरी. मात्र ब्रेक थ्रू मिळवून दिलेला आहे राजू बोगा याने आपल्या संघाला. बिलाल शेख अजूनही खेळपट्टीवर आहे. विवेक याने बाजूने आपले 13 धावांचं योगदान दिलं होतं. त्यामध्ये एक आजचा चौकार हॅट्रिकचा समावेश होता. सलग 3 चेंडूमध्ये 3 चौकार त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाले होते. गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए बोगा. समय में कॉपरेट करना है प्लीज. जय कुमार. देखिए सुभाष ठाकरे वहां पर है, करिश मात्रे वहां पर है. एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट ऑल्सो बेस्ट फीचर. राजू बोगा का वो दौर कौन भूल सकता है जब मेयर कप 2002, 2000 नगर अध्यक्ष कप 2002, मेयर कप 2003, मेयर कप 2004 और मेयर कप 2005. इज द बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट. समय में पहली वार्निंग दी जा रही है अंपायर की तरफ से. बोगा सामना करेंगे श्याम चौधरी. मोहरे को बदल दिया है मौली स्पोर्ट्स ने. 2 अच्छे बैट्समैन पिच पर.
अच्छी गेंद, छोटी बैकलिप से केवल ड्राइव किया, वाइड आउट, मिड ऑफ, 1 रन। मिस डायरेक्टेड यॉर्कर थी। खाता खुला श्याम चौधरी का। कुल स्कोर 16 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। बिलाल शेख आज थोड़ा शांत माइंड से बल्लेबाजी कर रहे हैं, कल थोड़ी जल्दी कर बैठे थे। ये अच्छा बैटल है। बोगा टू बिलाल शेख। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए, बॉन्डर टू किंग। ओ बढ़िया गेंद, मजबूर किया बिलाल शेख को बैकलिफ को नीचा रखने, केवल टर्न कर दिया। साइड आर्म स्विंगिंग यॉर्कर गेंदे कर रहे हैं, और उनकी जो राउंड आर्म गेंद रहती है वो बैट्समैन को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। नक्कीच वेळ देत आहे या गोलंदाजाकडे, आणि म्हणूनच या गोलंदाजाचं एवढं नाव आहे. एक महान क्रिकेटर आहे राजू बोगा. 17 रन 1 विकेट गंवाने के बाद राजू बोगा लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए श्याम चौधरी के लिए। इस मरतबा लिविंग एज है, क्या खिलाड़ी पहुंच पाएंगे? नो बॉल है, और ये राजू बोगा के साथ होता रहता है। जोश में ओवर स्टेपिंग कर बैठे, 2 रन स्कोर में आते हुए 19 पे पहुंचा है स्कोर। इधर ऐसा किया ना सर। अब फ्री हिट लेने के लिए जा रहे हैं बिलाल शेख। श्याम चौधरी ने जाकर कुछ समझा दिया है बिलाल को कि बम्पर ड्रॉ कभी कभी ही रहता है। राजू बोगा लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए बिलाल शेख के लिए। इस मरतबा कवर के जरिए शॉट को खेला है, दूर से खिलाड़ी नहीं पहुंच पाए। दिलकश फ्लॅशी कवर ड्राइव, 4 रन। नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट फटका आपल्याला पाहायला मिळते कव्हर रिजन मध्ये, कव्हर ड्रायव्हचा, आणि कुठलीच संधी नव्हती क्षेत्रशेकडे. एक आकर्षक फटका आपण पाहतोय बिलाल शेखच्या बॅटमधून. धावसंख्या 4 वर उरली ते 23 धावा. दिमाग की बत्ती जला के शॉट को खेला था, ये देखते हुए कि कोई भी खिलाड़ी नहीं है वहां पर। चौके से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 पे पहुंचा है। बिलाल शेख 6 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। श्याम चौधरी ने 2 रन बना रखे। गजाने तो मजा नाही. गजा आपण व्यापेटायझर यायचा आहे. आपलं हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये. बिल्कुल 4 साल तक गजा की मजा रही थी और हंसिका की भी मजा रही थी। समय में कॉपरेट करें। ऑफिशियल वार्न किया जा रहा है आपको कमेटी की तरफ से, हर गेंद पे ना समझाए प्लीज। तेईस रन राजू बोगा बिलाल शेख के लिए। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, स्वीप किया, बहुत ही दर्शनीय शॉट, 4 रन। ये बिलाल शेख का क्लास है। फ्रंट फुट को आगे किया, स्वीप कर दिया गेंद को लॉन्ग लेग और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बीच में, 4 रन। नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट लॅप स्वीपचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेखच्या बॅटमधून. आणि बिलाल शेख जेव्हा रंगामध्ये येतोय तेव्हा नक्कीच प्रत्येक फटक्याचे रंग आपल्याला पाहायला मिळतात. 27 रन आज वो सर पे बर्फ रख के बल्लेबाजी कर रहे हैं। नहीं जाएंगे। राजू बोगा इस मरतबा बल्ले के अंदर लगी, किस्मत वाले रहे, प्लेट ऑन नहीं हुए। देखिए ग्राउंड में जो खिलाड़ी हैं वो भी कोई ऐसा आप शब्द ना कहे जिससे किसी को तकलीफ हो, सभी टीमों के लिए। हाँ बोला प्रकाश भोईर. हो हो समय में कॉपरेट करना है। 2 ओवर के लिए आपने कितना समय लिया है? 14 मिनट। दरम्यान प्रकाश भोईर गोरसई आणि रमेश भोईर
भिनार यांच्या आयोजक तेजस पाटील साहेबांसाठी हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. 2 ओवर की समाप्ति 27 रन बने. अगर माउली स्पोर्ट इस मैच को जीत जाती है तो अंशिका के करता धरता संजू मात्रे, जिन्होंने बिलाल शेख, यसुद्दीन शेख, हेमंत हड़ट, भावेश पवार इनको ऊंचाइयों पे ले जाया था, उनकी तरफ से शाम में दिल्ली दरबार पे एक दावत रखी गई. आने वाले बल्लेबाजों में भिवंडी के स्टीव और नितिन को हम देखेंगे. गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए गेंदबाज सूरज केने. रणनीति को बदल दिया गया है. कल बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी. प्लीज करेश मात्रे, आपको कमेटी पेनलाइज कर सकती है. राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए शाम के लिए गेंद को लॉक कर दिया है. पीछे खिलाड़ी देखते रह गए और गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर 6 रन. नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट फटका आपण पाहतोय श्याम चौधरी याच्या बॅट मधून आणि श्याम चौधरीसाठी टेमघर येथून साहिल पाटील यांनी हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. 33 रन हो चुके हैं और विकेटों को हम देखें तो 1 विकेट गिरा है. 80 के लक्ष्य का पीछा करी है माउली स्पोर्ट. अब तेज हवाएं बह रही है. सूरज आबोताब से चमकता हुआ. बहुत ही सुहाना मौसम क्रिकेट का. सारा क्रेडिट जाता है भाइयों की जोड़ी नंबर 1 को, तेजस पाटिल, नीलेश पाटिल और चौकड़ी भाइयों की, शिल्के परिवार और जय हनुमान स्पोर्ट्स प्रोग्राम. सूरज बोल, क्या वापसी की है. पिछले पांव पे चले गए थे और डंडा गया सैर करने. व्हाट अ ग्रेट डिलीवरी फ्रॉम सूरज. नक्कीच एक तुमारी गामारी आपल्याला पाहायला मिळते. पहिल्या चेंडूवर षटकार आणि त्यानंतर काही वापसी केलेली आहे सूरज केने यांनी. फलंदाज श्याम चौधरी याला पूर्णपणे बीट करतो आणि क्लीन बॉलच्या रूपाने श्याम चौधरी याची केली संपुष्टात. दुसरा फलंदाज बाद होतोय मावळी स्पोर्ट्स या संघाचा. ये फर्स्ट रेट है कि देख दोघं नवीन फलंदाज अब्राहम बेंजामिन बिलवर्स एबीएफ भिवंडी. यसुद्दीन शेख को ऊपर भेजा है 360 डिग्री वाले बैट्समैन. लेकिन क्या गेंद थी जिस पे बोल्ड हो गए थे. देखिए जब गेंदबाज सिक्सर लगाता है गेंदबाज के सामने बैट्समैन, तो बहुत ज्यादा दुख होता है गेंदबाज को. लेकिन जब वो बोल्ड करता है तो बैट्समैन भी सर झुका के चला जाता है. 2 गेंदों में 2 अलग एंगल के पिक्चर हमने देखे. तेज तर्रार गेंद थी, स्टंप्स को उखाड़ ले गई. स्कोर है 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पे. अगला मुकाबला विशाखा स्पोर्ट्स ने टॉस जीता है और जयदुर्ग बाजी के लिए तैयार होते हुए सूरज केने. वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाइक हमसे जुड़ चुके हैं. पिंटू पाटिल. कल जयदुर्गा बी का भी परफॉर्म अच्छा रहा, लेकिन लाजवाब परफॉर्मेंस रहा था विशाखा स्पोर्ट्स का, स्पेशली विकी मात्रे. रन मशीन. बल्ले के अंदर लगी, छूट गया कैच. ये कैच महंगा पड़ सकता है जो गैसुद्दीन शेख का छूटा है. नक्कीच हा कॅच सोडलाय काय मॅच सोडलाय हे तर आपल्याला पाहायला मिळेल. मात्र नक्कीच मी म्हणू शकेन की या मॅचचा टर्निंग पॉइंट ठरू शकेल. अपने आप से निराश है. सुभाष ठाकरे खुश नहीं है. बल्ले के अंदर लगी थी, चाइनीज कट लगा था लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए. थोड़ा सा निराश करसन फुलेरी भी हो चुके हैं क्योंकि गैसुद्दीन का कैच था. सूरज गेसू को बढ़िया गेंद, हाथ को रोक के किया था. टिप्पा खाने के बाद हल्का मूवमेंट था. गेंद विकेट कीपर के पास. नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. बॅक हँड डिलिव्हरी सूरज केनेच्या माध्यमातून. कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं सूरज केने, डायमंड ऑफ घोड़सई.
आणि नक्कीच तालुका क्रिकेटचा सुपर डेपर ऑलराऊंडर आपण पाहतोय सध्या गोलंदाजी करताना. सूरज मौजूद बिलाल ने कुछ कहा, फिर से अच्छी गेंद, हवाई शॉट, फुटवर्क साथ नहीं दे रहा है. क्रीज बॉक्स से खेले थे गैसुद्दीन शेख. नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी मात्र आपण पाहतोय सूरज केने च्या माध्यमातून. हवा भी तेज चल रही है और हवा चल रही है बोगांव के इस शो की टेनिस क्रिकेट में. सूरज केने ए आवाज रन. ओवर समाप्त होते हुए 3 शॉट अच्छा नहीं, रिजल्ट अच्छा. रन बने 37. अभी भी नेक टू नेक फाइट चलती हुई क्योंकि बिलाल शेख वहां पे मौजूद है. 3 ओवर में चाहिए 43. कौन बनेगा इस मैच का विजेता? आइए सुनते हैं कमेंट्री का चलता फिरता कंप्यूटर सुभाष धुमाल से. खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर. तर जे आव्हान आहे ते 80 धावांचा आणि 80 लक्षाचा पाठलाग करतोय माऊली स्पोर्ट्स हा संघ. 3 षटकांची ती समाप्ती झालेली आहे, धावसंख्या झालेली आहे ती 37. आणि येणाऱ्या 3 षटकामध्ये अजूनही आमचे एक्सपर्ट स्कोरर सांगतात जयेश तांगडे की 43 धावांची आवश्यकता आहे. 18 चेंडूने 43 धावा. मित्रांनो आपण पाहतात क्रिकेट 2 in 1 स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृती चषक 2020 नागरिकाच्या प्रतिष्ठान जहानमान क्रिकेट क्लब बिहाइंड शो तेजस पाटील आणि निलेश पाटील यांचा महासंग्राम आपल्याला पाहायला मिळतोय. सिटी क्रिकेटचा आजचा शेवटचा दिवस आहे. उद्यापासून आपण ग्रामीण क्रिकेट पाहणार आहोत. दरम्यान 3 षटकांची ते समाप्ती झाल्याने संघनायकाने राजू बोगा याला कंटिन्यू ठेवलेले. राजू बोगाने या अगोदर दुसरं षटक हाताळलं होता सांघिक आणि त्यामध्ये आपण पाहिलं ते 12 धाव खर्च करून एक गडी प्राप्त केला होता. टू ब्रदर्स ऑन द ग्राउंड बिलाल शेख विथ गेसुद्दीन शेख आणि गोलंदाजी बरोबर गोलंदाज राजू बोगा. एक चांगलं बॅटल नक्कीच पाहायला मिळेल. यावेळी मात्र अप्रतिम चेंडू यॉर्कर लेनचा चेंडू होता आणि छोट्या बॅकलिपचा वापर करण्यास फलंदाजाला मजबूर केला होता गोलंदाज राजू बोगा यांनी. एक मागे दे मला, एक घे तुला तो चांगला राजू बोगा टर्न फ्रॉम व्हीआयपी एजंट फेसिंग हिम बिलाल शेख. यावेळी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न चेंडू हवेमध्ये. सूरज केने चेंडू खालीने यावेळी मात्र जावीला गेला बिलाल शेख याला डगआउटच्या आसऱ्याला. बिग फिश इन नेट. मोठा मासा घालायला लागतोय बिलाल शेखच्या रूपाने. टॉप फलंदाजे 3 फलंदाज बाद होऊन खेळाडूमध्ये परतलेले आहेत. पहिला फलंदाज विवेक बाद झाला होता, त्यानंतर श्याम चौधरी बाद झाला होता आणि नुकताच बाद झालेला आहे बिलाल शेख. असं वाटत होतं की बिलाल शेख एक चांगली खेळी पेश करेल, मात्र नुकताच बाद होऊन खेळाडूमध्ये परतलेला आहे. नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर जातोय पवन केने. 5व्या क्रमांकावर मिडल ऑर्डर मध्ये खेळपट्टीवर गेलेला आहे. धावसंख्या स्थिर आहे. आपण पाहतोय धावफलकावर अजूनही 37. 80चं लक्ष आहे आणि 80 लक्षाचा पाठला करताना माऊली स्पोर्ट्स हा संघ. राजू बोगा सामना करेल फलंदाज A1 पवन. यावेळी मात्र A1 पवन याच्या बॅटमधून निघालेला हा A1 सिक्सर. व्हॉट अ शॉट. अतिशय सुरेख आपण फटका पाहू शकता रिप्ले मध्ये. आणि राजू गोगा याच्या गोलंदाजी पाहून याच्या बॅट मध्ये पाहतो काय फटका एक्झिक्यूट केलाय. चेंडू जात आहे सीमा पार षटकार. ज्या फटक्याची अपेक्षा होती माऊली स्पोर्ट्स संघाला त्या पद्धतीने आपण फटकेबाजी पाहतोय. पहिल्याच चेंडूवर खातं खोलते पाहून 6 धावाने संघाची धावसंख्या धावफलकावर 43 धावा. दरम्यान सोनाली येथून हेमन पाटील यांनी सुपर टिपर ऑलराऊंडर सन ऑफ गोरसे सूरज किनेसाठी हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. राजू
सामनावीर फलंदाज पुन्हा एकदा पवन. यावेळी मात्र कव्हरच्या रिजन मध्ये मारण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू बॅट मध्ये संपर्क होऊ शकला नाही. चेंडू पडल्यानंतर आपण पाहतोय की थोडासा बाउन्स होतो आणि फलंदाज पवन पूर्णपणे चकित बीट होतोय. चांगला चेंडू होता, चांगली वापसी पाहायला मिळते राजू गोगा याच्याकडनं. पुढला चेंडू सामोरचा होता पवन केने. भरपूर अपेक्षा असेल या दोन खेळाडूंकडनं. मावळ स्पोर्ट संघाला पुढला चेंडू राजू गोगा. धावसंख्येवर धावपलकार जर बघितली तर केवढी चली धावा. पुढला चेंडू सामोरचा होता पवन. चांगला साठवलाय चेंडू कव्हरच्या दिशेने. चेंडू जाते सीमा पार. पंचांचा इशारा येतो षटकार. अतिशय सुरेख फटका आपण पाहू शकता रिप्ले मध्ये. काय फटका एक्झिक्यूट केलाय पवन केनेने राजू गोगा याच्या गोलंदाजीवर. पाहू शकता आपण रिप्ले मध्ये काय फटका एक्झिक्यूट केलाय. स्वतः फलंदाजी सुद्धा उंची घेतली होती आणि चेंडूला सीमा पार केले. 6 धावा येतील. या 6 धावाने संघाची धावसंख्या धावफलकावर 50 धावा. चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळते पवन केनेच्या बॅट मधून. त्याच पद्धतीने साथ द्यावी लागेल ती गेसुद्दीन शेख याला. कारण जर सामना जिंकायचा असेल चांगली फलंदाजी करावी लागेल आणि जर सामना जर जिंकायचा असेल तर गोलंदाजी राजू गोगायला पुन्हा वापसी करावी लागेल आपल्या गोलंदाजीवर. कारण पहिल्या षटकामध्ये जर विचार केला चांगली गोलंदाजी आपण बघितली होती. त्या पद्धतीने आता चांगली फलंदाजी करतोय पवन. धावसंख्या 50. अजूनही 30 धावांची इथून आवश्यकता आहे. मात्र पवन सध्या तरी A1 फलंदाजी करताना. पुढला चेंडू पवन केनेसाठी. सुरेख चेंडू चांगला टोले. शतरक्षक येते लॉंगाच्या दिशेने. एकच धाव मिळेल. या एका धाव्याने संघाची धावसंख्या पुढे जाते ती म्हणजे 51. जर बघितले 4 षटकाची समाप्ती संघाची धावसंख्या धावफलकावर 51 धावा. अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 29 धावा. 12 चेंडू 29 धावा. जवळजवळ 14.5 ची सरासरी गाठावी लागेल. प्रत्येक षटकामध्ये जर बघितलं तुम्हाला 2 षटकारांची आवश्यकता म्हणजे 2 मोठे फटके लागतील सामना जर जिंकला. काय फलंदाजी करतोय पवन आपल्या संघासाठी. नक्कीच. आणि जमेची बाजू गेसुद्दीन शेख आणि पवन केने हे हार्ड हिटर फलंदाजी जोडी मैदानावर आहे. हे मावळी स्पोर्टच्या संघाच्या दृष्टीने नक्कीच एक प्लस पॉईंट आहे. कारण या फलंदाजाकडे क्षमता आहे. कुठल्याही क्षणी सामन्याचं पारडं हे झुकू शकतात. आपल्याला आठवत असेल माथुरी चषकामधील पवन केनेची A1 फलंदाजी. निश्चित तुम्हाला जर आपण जर बघितलं तर सामना जर जिंकायचा असेल गेसुद्दीन शेख आणि पवन केने याला खेळपट्टी तर थांबावं लागेल. आणि जर विचार केला जर सामना जर जिंकायचा असेल जॉयकुमार संघाला या 2 फलंदाजांना खेळाडू कक्षामध्ये रिटर्न पाठवावे लागतील. ज्या पद्धतीने फलंदाजी करतोय पवन केने. मला तर वाटतं निश्चित नजर असेल ती पवन केने याच्यावर. कारण या गावावर तो सतत प्रॅक्टिस सुद्धा करत असतो. गोलंदाज येतोय. गोलंदाजी मार्गवर पाहूया कुठला गोलंदाज येतोय संघाकडनं. 5वं षटक घेऊन सूरज केने सामोर जातोय तो पवन केने. पाहूया कुठल्या पद्धतीने गोलंदाजी आणि कुठल्या पद्धतीने फलंदाजी प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. अतिशय चांगला असा बॅटल आपल्याला पाहायला मिळतोय. एकाच गावातील 2 खेळाडू आमने सामने. गोलंदाजी मार्गावर सूरज तर फलंदाजी मार्गावर पवन केने. पवन केनेच्या बॅट मधून आपण 2 षटकार बघितले. आतापर्यंत 4 चेंडूचा खेळ केला. 13 धावा जमा केल्या आपल्या स्वतःसाठी. संघाची धावसंख्या बघितली धावफलकावर 51 धावा. अजूनही 12 चेंडू 29 धावाची आवश्यकता. सुरेख असा चेंडू पवन केनेच्या बॅट मधून आज षटकार. सुभाष धुमाळ सर जर बघितलं तर पवन केनेच्या बॅट मधून 3रा षटकार. नक्कीच 3रा षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि या 3ऱ्या षटकारानिशी पवन केने पोहोचतो आपल्या वैयक्तिक 19 धावसंख्या. संघाची धावसंख्या पाहतोय धावफलकावर 57 धावा. आपण पाहू शकता रिप्ले मध्ये काय फटका एकजूट केला होता पवन केनेच्या बॅट मधून 3रा षटकार. निश्चित आपण म्हटलं जातं गर्दीचा हिस्सा नाही तर गर्दीचे कारण बनायचं असा हा पवन केने. आपण ज्या वेळेस खेळपट्टीवर राहतो त्यावर गर्दी का बनते ते दाखवून दिले पवन केनेने. आणि भरपूर अपेक्षा होती संजू दादा म्हात्रे यांना का पवन याने चांगली फलंदाजी करावी. आता 11 चेंडू आणि 23 धावांची आवश्यकता आहे. धावसंख्या आपण पाहतोय धावफलकावर 57 धावा. काय फलंदाजी होते. धावसंख्या जर बघितली धावफलकावर 57 धावा धुमाल सर सांगतात. त्या पद्धतीने फलंदाजी होते पवन केने. पुढला चेंडू सुरेख चेंडू. सुलवार चेंडू. टप्पा पडल्यानंतर खाली राहतोय चेंडू. निर्धाव चेंडू. चांगली वापसी सूरज केने याची.
चांगली गोलंदाजी, चांगली फलंदाजी, एकाच गावातील दोन खेळाडू आमने सामने. जर बघितलं तर चांगली गोलंदाजी, चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते. आपण पाहतोय माऊलीकडनं पवन केने, जयकुमार कडनं सूरज केने. काय बॅटल आमने सामने. प्रेक्षक निश्चित युट्यूब वर आनंद घेत असतील या सामन्याचा, या स्पर्धेचा. पुढला चेंडू पवन साठी. सुरेख असा टोले चेंडू पवन केनेच्या बॅट मधून मिड विकेटच्या वरून आज षटकार. फलंदाजी करतोय आपण पाहू शकता रिप्ले मध्ये. टप्पा पडल्यानंतर सर बॅटवर चेंडूला घेतला. चेंडू जाते मिड विकेटच्या वरून 6 धावांसाठी षटकार. 9 चेंडू आणि 17 धावांची आवश्यकता आहे. पवन ह्याची फलंदाजी आपण पाहतोय. षटकार, त्यानंतर निर्धाव, त्यानंतर षटकार, त्यानंतर एकेरी धाव, त्यानंतर षटकार, त्यानंतर निर्धाव आणि त्यानंतर नुकताच मारलेला षटकार. तुम्हाला सर असं वाटत होतं पहिल्या 2 षटकांमध्ये कुठेतरी चांगली गोलंदाजी होत होती, पण कुठेतरी नंतर जर ज्यावेळेस पवन केने जी फलंदाजी सुरुवात केली, कुठेतरी वापसी केली आपल्या संघाची. चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते. काय फलंदाजी करताय पवन केने. आतापर्यंत आपण पाहतो त्याच्या बॅट मधून 4 षटकार, वैयक्तिक 25 या धाव संख्येवर खेळतोय. आतापर्यंत विचार केला तर 6 चेंडू खेळले, 25 धावा जमा केले. नॉन स्ट्राईकला गेसुद्दीन शेख एक मोठा फलंदाज आपण पाहतोय. पवन केने 9 चेंडू 17 धावा, 3 मोठे फटक्यांची अपेक्षा असेल संघाला. पाहूया सूरज केने वापसी करतोय का आपल्या गोलंदाजी पवन केने सामोरे जातोय. सुरेखाचा चेंडू दरम्यान एक धाव मिळेलच. एका धावेवर समाधान मानावं लागेल. चांगली वापसी पाहायला मिळते. या एका धाव्याने संघाची धाव संख्या पुढे जाते, ती म्हणजे 64 धावा. मी मगाशी म्हटलं होतं तुम्हाला सर, पहिला सामना बघितला तर 80 धावा जमा केल्या त्या धनेशिलेम कुक्षी संघाने, पण मात्र 5 षटकामध्ये पूर्ण केल्या त्या पॉइंटस्फोर्ट भिवंडी संघाने. त्या पद्धतीने जर बघितलं तर एकच धाव फक्त कमी केली, ती म्हणजे जयकुमार संघाने 79 धावा, 80 धावांचं लक्ष ठेवले माऊली स्पोर्ट संघासमोर. चांगली फलंदाजी मात्र पाहायला मिळते. पुढला चेंडू सामोरे जातो गेसुद्दीन शेख. आतापर्यंत गेसुद्दीन शेख याने 4 चेंडूंचा सामना केला, फक्त 4 धावा जमा केल्यात. पुढला चेंडू गेसुद्दीन शेख साठी. सुरेखा साठवल्या चेंडू, चेंडू सीमा पार होत आहे. 6 धावांसाठी षटकार. काय फटका एकजूट केला आपण पाहू शकता रिप्ले मध्ये. बाहेर येऊन खेळलेला चेंडू, चेंडू लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मधून 6 धावांसाठी षटकार. आणि आता मात्र समीकरण अतिशय सोपं झालेलं आहे. 7 चेंडू शेष आहेत आणि 7 चेंडू मध्ये 10 धावांची आवश्यकता आहे. सुभाष तुम्हाला जर सामना अजूनही संपलेला, शेवटच्या षटकापर्यंत प्रेक्षकांना लढत पाहायला मिळेल, कारण अजूनही सुद्धा चांगली गोलंदाजी सुद्धा पाहायला मिळेल आपल्याला. नक्कीच. मात्र आज फलंदाजांचा जो दिवस आहे, आपण पाहतोय फलंदाजाने खूप खोऱ्याने धावा इथे वसूल केलेल्या आहेत आणि गोलंदाजांसाठी आजचा दिवस हा नक्कीच थोडासा कठीण आपल्याला पाहायला मिळतोय. निश्चित चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते. ज्या पद्धतीने पवन केनेने केली त्या पद्धतीने गेसुद्दीन शेखने पण विचार केला असेल, मी पण सिनियर खेळाडू आहे, मला सुद्धा चांगला संघासाठी काहीतरी करावं लागेल. पुढला चेंडू सूरज केनेचा, सामोर जातो गेसुद्दीन शेख. सुलवार चेंडू, चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक येतोय शेलखाली. 2 क्षेत्रक्षकामधून चेंडू सीमा पार, चेंडू जातोय 4 धावांसाठी चौकार. फलंदाजी पाहायला मिळाली आपल्याला या 5व्या षटकामध्ये. विचार केला तर पुरेपूर समाचार घेतला सूरज केने याचा. जर विचार केला तर ज्या वेळेस सूरज केनेने 3रं षटक हाताळलं तर त्यामध्ये फक्त 10 धावा खर्च केल्या होत्या. आता मात्र या षटकामध्ये 23 धावा खर्च केल्या. कुठेतरी मागणं ठरतंय. आणि मात्र एक सोपं समीकरण धावपलकार पाहायला मिळते. 6 चेंडू आणि 6 धावांची आवश्यकता आहे. 6 चेंडू 6 धावा, धाव संख्या धावपलकावर 74 धावा. 6 चेंडू मध्ये 6 धावांची आवश्यकता आहे. आणि सामना जर जिंकला तर निश्चितच संजूदादा म्हात्रे यांच्याकडनं आपल्याला जेवणाची निश्चित सोय असेल, संध्याकाळी असेल ती पण. संजूदादा म्हात्रेंचे गेसुद्दीन शेख, बिलाल शेख, पवन केने आवडते खेळाडू ज्या संघामध्ये खेळतात त्यांना निश्चित त्यांच्याकडे मेजवानी असेल संध्याकाळच्या सत्रामध्ये.
5 चेंडू 5 धावेची आवश्यकता. सामना अजूनही संपलेला नाही. एक निर्धाव चेंडू जर निघाला तर पुन्हा सामन्यामध्ये मजा येईल. पाहूया पुढला चेंडू. किसन म्हात्रे गोलंदाजी मार्कवर शेवटचं षटक आता तर सामोरं जातो गेसुद्दीन शेख. चांगला चेंडू ट्रिपल चिप. सुरेख चेंडू पाहायला मिळतोय. नक्कीच अतिशय खराब स्पॉट सिलेक्शन आपण पाहतो जेसुद्दीन शेख स्वतःला यॉर्क करून घेतलेला आहे. बऱ्याच वेळेला मी ऐकलं होतं हा बैल मुझे मार, लेकिन इथं पाहायला मिळतंय हा बॉल मुझे आउट कर. सर सामना अजूनही संपलेला नाही. मी म्हटलं तर एक निर्धाव चेंडू कुठेतरी घातक ठरू शकतो या संघाला. आता मात्र 4 चेंडू 5 धावेची आवश्यकता आणि पवन केने नॉन स्ट्राईकला जातो नितीन पाटील. एक असा नावा दिला फलंदाज जातो खेळपट्टीवर. 4 चेंडू 5 धावा. सामना संपलेला नाही. अतिशय नावादिली जोडी केतन पाटील प्रितेश प्रतीक पाटील. काय त्यांना कालच्या दिवसामध्ये त्यांना शुभेच्छा होत्या त्या दोन्ही खेळाडूंना आणि चांगले खेळाडू सुद्धा आहेत. अतिशय रंगदार सामना क्षेत्रक्षण लावून घ्यायचा आहे जयकुमार संघ. 4 चेंडू 5 धावा. 4 चेंडूंनी 5 धावांची आवश्यकता आहे. गेसुद्दीनच्या विकेट नंतर पुन्हा एकदा नक्कीच उत्साह संचारलेला आहे तो क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघामध्ये. पाहूया पुढला चेंडू. किसन मात्रेचा सामोरं जातो तो नितीन पाटील. चांगला सटोले चेंडू. एक धाव पूर्ण होते. एका धावावर समाधान मानावं लागेल. अतिशय रंगतदार सामना पाहायला मिळतो प्रेक्षकांना. 3 चेंडू 4 धावा. 4 धावा 3 चेंडू 3 चेंडू 4 धावा. पाहूया कुठल्या पद्धतीने गोलंदाजी आणि कुठल्या पद्धतीने फलंदाजी करते पवन केने. अतिशय रंगतदार सामना. अजूनही सामना संपलेला नाही. पवन केने एका प्रकारे आपण जर बघितले तर होम ग्राउंडवरच खेळतो की काय पाहूया. चांगला साठवले चेंडू आणि पवनाच्या बॅट मधून विजयी चौकार. कुमार विनंती असेल माऊली स्पोर्ट